إذا بلشت أعمل recording، خلينا نحكي بسم الله ونبلش. This is very important لأنه بعد ما أعمل البرزنتيشن رح أحكي لكم شو آخر شيء رح نعمل فيه to conclude our course. وللحقيقة هو practically علامة الفاينل، يعني لأنه أنتم إذا متذكرين علاماتنا مقسمة 20 للريبورت و30 للبرزنتيشن، فال20 وال30 هدول 50 علامة تعون الفاينل. فكتير مهم قبل ما نترك اليوم واحكي لكم بالاخر كل عام وانتم بخير، بدنا نحكي كم من شغله مهمه عن التاسكس تاعونكم. how to give a dynamic scientific presentation. واذا بدكم الحقيقه giving a presentation is not only an important part of sharing our work eventually بعد ما نشتغله, it is a way to achieve recognition in the very large, wide medical and scientific communities. امبارح الدكتورة أمل إذا متذكرين قالت لكم شغلة. It is nice to get awarded، تاخذوا recognition، social recognition، خصوصي مثلا إذا كان التوبيك ترندي مثل الكوفيد 19 والناس عم بتحب تنشر فيه وتحكي فيه. It is very nice إنه يكون عندك citation، يعني إنه الناس ياخذوا من to cite your publication، بس you will gain these things. هاي misconduct، مش لازم هذا يكون هدفنا من conducting a research، بس اللي أحسن من هيك والأصح، ممكن مش الأحسن، الأصح إنه أكون أنا عم بشتغل شغل صحيح وبعمل proper conduction of scientific research، وبعدين شو بنعمل؟ I will get these things. وهذا هو إنه أنا doing a very much effective presentation to share my work, and consequently إذا عملته منيح هتشوفوا ليش إذا أنا عملته منيح هاي الجملة بحكيها I will get recognition, I will be recognized. إذن how able I am to effectively do a presentation, this will contribute to my career success بكل المجالات. إذن the key is to convey your ideas and enthusiasm and avoid pitfalls أو أي شيء ممكن يوقعني، خلينا نحكي، أو أي mistakes ممكن توقعني خلال البرزنتيشن. These pitfalls will put audiences to sleep. رح أخسر الاتنشن تاعهم، يمكن ما يناموا فعليا بس رح يلتفوا. إذن مرات كتير instead of engaging our audience and conveying our enthusiasm، شو بيصير معنا؟ our presentation will fall flat زي ما بيقولوا. I will lose their attentions. هاي البيتفولز اللي ممكن تسبب لي هاي المشاكل during my presentation ببساطة overly complicated content، ورح نحكي اليوم بهاي الشغلة. يعني في دائما شغلة بنسمعها إنه Nobel Prize winners بيكونوا هن قادرين يحكوا عن شغلهم ب the most simple way and the most complicated way. هذا هو السر، إنه أقدر أحكي عن شغلي بالموست simple way. برضو من هاي المشاكل اللي ممكن تخليني to lose the attention of my audience monotonic بيسموهم، أو المونوتون delivery. شو يعني مونوتونيك؟ يعني خلص من أول ما ندخل من أول كلمة لآخر كلمة على نفس التون. مش بس هيك، it is boring. يعني مرات كتير بتكوني في مكان بيكون الكونتنت بجنن بس الدليفري boring. هذا اوعوا تعملوه بالبرزنتيشن تاعكم. And we need to focus on what the audience is interested in hearing. مش focusing on what I want to say. كتير مهم أعرف الأودينس تاعي. effective presentations are appealing to a wide range of audience. ممكن يكونوا those who work in
your area of interest in related fields. ممكن برضو إشي كتير حلو ومنيح يكون في funders. فهدول الفندرز أنا لازم يكون البرزنتيشن تاعي appealing لإلهم. The media، إذا أنا بدي recognition والناس تحكي عني social recognition، I need an effective presentation. وكتير ناس غيرهم اللي ممكن يكونوا just interested أو بيشوفوا الشغل تاعي interesting و useful لإلهم. عشان هيك there are two major facets to a presentation. شو هن؟ أنا والcontent. شوفوا، أو بديش أحكي أنا والcontent التنين مع بعض، يعني بديش أقدم واحدة على الثانية في الأهمية. الcontent ممكن يكون كتير مهم وحلو ومفيد، بس بصراحة how you present the content ممكن ببساطة خليني أنجح أو أفشل، تنعكس على شغلي أو ما تنعكس على شغلي. let us face it يا جماعة، no matter how great the content, no one will get it if they stop paying attention. الكونتنت مهم وجريت زي ما قلنا، بس إذا أنا وقعت في الأشياء اللي قبل شوي حكيناها I will lose the attention، فما إلوش أهمية. Then there are some pointers to create clear، خلينا نحكي summarized content for scientific presentation, and we need to know how to deliver our message, our content in a very much dynamic way. طب شو هي البوينترز؟ زي ما قلنا الكونتنت، الماتيريال، and أنا you the presenter. طيب الكونتنت لازم أهتم بكم من تيب، لازم أحط في بالي what are the tips for developing effective content. راح أمرق عليهم واحدة ورا الثانية، بس هن وكل واحدة فيهم أهم من اللي قبلها بصراحة. Simply know your audience. إذا عرفت مين هم اللي راح أحكي لهم، راح أعرف شو هم محتاجين يسمعوا، شو اللي لازم to highlight. إذن it's a key point to gear your presentation to the knowledge level and needs of the audience members. هدول الأودينس ممكن يكونوا ببساطة my colleagues، ممكن يكونوا researchers في related field، ممكن يكونوا ببساطة consumers، مش ممكن يكونوا أنا ممكن بدي أسوق لهم الشغل اللي بشتغله، ممكن يكونوا funders وأنا بحاجة لفلوسهم حتى أمشي بمشروعي. معي شباب وبنات؟ Are you following؟ دكتورة معك. دكتورة معك. حلو. طيب الشغلة الثانية I need to tell my audience up front why they should care and what is in it for them. يعني شوفي في البرزنتيشن هن لازم يسمعوا، بس مش رح أقول لهم مثلا أنا بشتغل في الفيد اللي أنتم بتشتغلوا فيه وعشان هيك لازم تسمعوني. لا، I need to sell my idea بطريقة أقول لهم I'm interested مثلا بهاي الشغلة وعملنا هيك لأنه كان في مشكلة هون. What is the problem I'm trying to solve by my work? Is my research أو البرزنتيشن تاعي بيحتوي على my work بيحتوي على diagnostic test strategy that will مثلا reduce the false positives outcomes لتست أنا هلا عم بينشغل وهو بيعطينا دائما false positive results، أنا بدي أقلل هاي potential false positive results أو incorrect outcome. Is it a new technology that will help them في شغلهم to work faster, better and less expensively? Will it help الشغل اللي عم بشتغله ممكن يكون help لهم ببساطة to get a new job أو to يعني to promote themselves أكتر بالشغل اللي هم بيشتغلوه, to bring new skills to their present job. بدنا نفكر بهاي الأشياء. مين الأودينس؟ وأنا أحكي لكم إياها يمكن جملة كتير عامية أو كلمة عامية to tailor the presentation، أفصله على
عليهم، مش أكذب فيه ولا to falsify my results، بس كمان أحكي لهم اللي هم بيهتموا يسمعوا simply. إذا أنا بعرف الأودينس convey your، خلينا نحكي إنه I am excited about this work. I need to، خليني أوصل هذا، أفرجيهم قد إيه أنا excited about it. لازم يعرفوا هاي الشغلة. فممكن بالأول أبلش ب a very nice funny event صار معنا. ممكن أحكي مثلا هدول الأنكي دوتس اللي بيحكوا فيهم، إنه أحكي funny story about my work، أو أحكي لهم زي ما بيقولوا الآها مومنت اللي خلتني أقتنع إنه لازم أشتغل هذا الشغل، لازم يكون I have to get in this field. شو الإشي اللي دفعني؟ I need to personalize my presentation. Personalizing بتعرفوا شو؟ بخلي البرزنتيشن أو شغلك، يعني behind your presentation is your work, alive, and it helps audience members relate to it on an emotional level. وهذا أكيد لما نوصلهم بطريقة emotional you will never lose their attention during the presentation. فبليز فكروا بهاي الشغلة، كيف أوصلهم how excited I am about this work. مثلا في ناس مرة سمعتها قصة إنه أنا واحد كان بيشتغل في الماثماتيكس أو الماثماتيكال موديلز في الكمبيوتر، مش هعرف أحكي الحكي تاعه صح لأني أنا مش خبيرة في علمه، بس هو شو اللي خلاه يفكر بهذا الطريق؟ إنه at certain point of his life انفجر كمبيوتر أو صار في explosion بكمبيوتر معين. I guess هذا اللي حكاه، صار في مشكلة بالهاردوير تاعه انفجر. لما حكى هاي القصة صار كل الناس بدهم يتفرجوا شو اللي بيحكي، شو وين وصل. عرفتوا؟ It is ممكن تكون funny story أو aha moment زي ما بيحكوا. Tell your story. اتذكروا هاي الجملة. ويمكن اللي مثلا دايما لما نكون رايحين نعمل presentation مع طلاب دايما بقولهم احكوها قصة، احكوا قصة، بس قصة طبعا بطريقة مرتبة. وأي قصة صح إذا بدها تنحكى بطريقة attractive إلها beginning middle و end. بنبلش نحكي هيك تمهيد preface إذا بدي أحكي قصة في البيك أو الذروة تاعيتها أو العقدة زي ما بقولوها بالتلفزيون أو المسلسلات، وفي عنا conclusion الخاتمة تاعت هاي القصة. طب كيف بدي أعمل how shall I tell this story? My story start with context. أنا تاركالكم يعني هلأ لما نحكي عن الباوربوينت presentation حتشوفوا أنا بشوف my presentation is too crowded بصراحة، بس لأنه هذا لتعليمي مش إنه I'm presenting my work، فأنتم الماتيريال هاي بدي إياها تضلها بين إيديكم. ف start with context, cite research. حتشوفوا إنه كاتبة كتير، هذا هو قصدي سوري. فإذا بدي أحكي الستوري تاعيتي start with the context, cite research تعوني وتعون غيري. Where does my work fit within this context؟ وشو هو what's new؟ What is unique about mine؟ بعد هيك I should frame the problem. مش بيقولوا له حط إيدك على المشكلة على العقدة تاعيت القصة. Frame the problem. We couldn't understand why the experiment wasn't working, so we investigated further. We saw there is an opportunity to cut costs and speed the things up. هون في قصة، في framing للproblem. Then we need to highlight. We need to provide highlights of what we did. We need to tie this to the audience's expertise and or reasons for attending the presentation. لازم دائما أقول لهم إنه بطريقة غير مباشرة إنه هنالك رابط ما بين اللي بحكي وما بين اللي بدكم إياه. إذن present the highlights in a very much logical order. Avoid going in
خلينا نحكي هدول الديتيلز اللي مثل ما بيقولوا آلام مبرحة، هاي ديتيلز مبرحة مفرطة، ديتيلز اللي بتقتل من كثرتها. أنا مثلا شخصيا بعتبر حالي أنا I'm very much into details، بس I need to avoid these details while presenting my work. لأنه إذا في حدا مهتم he or she will ask. إذا ممكن أقول لهم مثلا we can expand more during ال Q&A period اللي هي فترة إنه الأسئلة والإجابة. مرات مثلا لما نكون في workshops ولا conferences أو كذا بيقولوا لك بناخد هدول البرزنتيشنز بعدين بنقعد وبنسمع أسئلة، فبقول لهم الديتيلز ممكن نحكيها بعدين، أو أكون prepared إنه بعدين أحكي في هاي الديتيلز الصغيرة اللي ممكن ما تهم كل الناس اللي موجودين، حتى لو كانوا كليتهم scientists أو كليتهم researchers. بس الريسيرش بالمعظم هو multidisciplinary، يعني فيه fields كتير. هلأ رح نحكي هاي الشغلة. We need to conclude by summing up key points. And we need to acknowledge وما تستهينوا we need to acknowledge collaborators and mentors. بالآخر I have to give a peek into my next steps، أحكي لهم ما future directions تاعوني. ممكن هذا يفيدني by the way إذا كان في كمان potential funders في الحضور، أقول لهم إنه أنا عندي هذه الشغلة. كتير حلو to include your contact details and ممكن كمان social media handle. ممكن أحط لهم التويتر account تاعي أو الفيسبوك account تاعي whatever، وأقول لهم contact you can contact me، أو إذا حدا عنده أسئلة تانية. هذا إشي كتير مهم. يعني إذا بدي أحكي ستوري بدي أبلش begin with the problem you are aiming to solve it out. What did you discover by accident? What gaps did you think your work could fill? بعدين in the middle بقول لهم describe what you did. ومرات كتير برضو هذا الديسكريبشن لازم يكون واضح ولوجيكال. مرات كتير what is more important than how، لأنه ما بدي أدخل بالديتيلز، اللي مهتم بيسألني بعدين. And at the end focus on where you are where you are today and where you are aiming to reach or hope to go. طيب تعرفوا شو بيحكوا الناس؟ KISS keep it simple and smart، أو في ناس بيقولوا keep it simple and stupid. أنا بيهمني فيها keep it simple. Keep it simple. The simplicity is the key. يمكن كل فيلد فيه الأكرونيمز والجارجونز تاعونه، كل فيلد. والأور فيلد الساينس والميديكال فيلدز مش exception عن هدول الأشياء. دايما في أشياء صعبة، بس regardless of the level of your talk the goal should be to communicate, not to خلينا نحكي زي بدي أحكي الكلمة زي ما هي not to obfuscate these. يعني ما بدنا نحط عليها ما بدنا نعتمها. يعني أنا بدي أحكي لهم شو بعمل. إذا في إشي ما بدي أحكيه ما بحكيه، بس ما بعمله إشي vague، ما بعتم عليه بطريقة ما. وفي شغلة كي قبل شوي قلت لكم هدول الناس اللي بيكونوا فايزين بجائزة نوبل بيكون عندهم هاي القدرة إنه to talk can talk about their work in the most basic level as well as the most complicated levels. Yes. هذا بيكون من وين جاي؟ لأنه هن they did distill the work to its essence. يعني فهموا كل إشي فيه، هضموه إذا بدنا they did digest it. فهاي هي الكي، إنه أنا أكون إذا أنا فاهمه بقدر أحكي عنه بأبسط طريقة أو أعقد طريقة depending on my audience. بس شو ما كان keep it simple. Do not make audience members get stuck on a particular term and lose the thread of your talk. Yeah,
أنا مرات كثيرة بكون بحضر شغلة، إذا استصعبت كلمة أو استصعبت بديش أحكي فكرة أو ميثود، بقعد أفكر فيها I lose attention للrest of the talk أو البرزنتيشن، وبتصير لازم هم البرزنتر يساعدني إني ما أوصل لهاي الحالة، لازم يساعدني ما أوصل لهاي الحالة، لازم تكون الأشياء simply simple. Even your fellow scientists will appreciate brief definitions and explanations of terminology and processes. ليش؟ لأنه أنا كتير مرات بنشتغل بالشغل includes collaborators in very much diverse disciplines. هاي هي الفكرة. إذا أنا بشتغل مع حدا من الميديسينال وحدا من الميكروبيولوجي وحدا مش عارفة من وين، ما هم مش بالضرورة بيعرفوا my terms، ما بيعرفوا الميثودز اللي أنا بستخدمها. أحكي لكم الطبيعي إنهم ما يعرفوا، لأنهم هم تخصصوا في إشي وأنت تخصصت بإشي تاني، بس I need those collaborators. The second presentation pointer إذا بدكم هو أنا، you the presenter. ويو معناها how you will present your work. إذن there are also tips to help you present your scientific work and leave the audience wanting more. كتير حلو، يا الله شو حلو لما تخلص البرزنتيشن ويكون الناس لا أخليه لسه بدنا كمان، مش كمان لأنه ما فهموا، كمان لأنه ممتع. تعرفوا شغلة، حتى مثلا يعني ما بعرف المثال ممكن يكون بعيد، بس تخيلوا ناس بيغنوا مرات كتير myself، مش بس هدول الناس اللي فهمانين بالغنى، بحكي يا الله it was boring، عن جد كان ممل، بس نفس الأغنية من حدا تاني بتكون أحلى منها ما في. هي نفس الأغنية بس كيف غناها هي اللي فرقت. It is a story، بدنا نحكيها. ناس بيعرفوا يحكوا القصة وناس ما بيعرفوا بس بتعلموا. إحنا بدنا نعرف نتعلم كيف نعمل البرزنتيشن تاعنا. وإذا ملاحظين في عندي قبل شوي كانوا يمكن نسيت قديه 5 tips to develop your content. هلا أنا عندي قديه 10 tips. These are 10 tips to do what? To prepare yourself for the presentation. طيب كيف بدي أحضر حالي للبرزنتيشن؟ set the stage، مش عيب. كيف يعني؟ يعني بروح بشيك على الإكويبمنت، بروح على الستيج، get your equipment ready. إذا بدكم الحقيقة إذا كان في مجال، وهذا أحسن شيء، إذا كان في بريك قبلي أو أنا إجيت بكير، وهذا بينطبع على أشياء ثانية. I need to make myself ready، مش بس my equipment ready. I can run through my slides، بقلبهم على الكمبيوتر الجماعة اللي بدي أشتغل معاهم. ممكن مثلا أستخدم البوينتر تاعهم وأجربه. Yes you can do this. وهذا الإشي أصلا أحكي لكم أحسن نعمله، نجرب. هلا انتم لما تبلشوا ان شاء الله تعملوا البرزنتيشنز هون، انا I advise you انكم تحاولوا مثلا to share قبل البرزنتيشن، انه حاولوا كيف تجربوا كيف بعمل شير للسكرين تاعي. اوكي، يعني انا بالعاده مثلا بقول لكم ماي سكرين واضحه عندكم اللي عم بعمل لها شيرنج، البرزنتيشن تاعي واضح عندكم. انا I need to make sure انه كل شيء تمام. بيكون كتير منيح إذا تأكدت منه قبل ما أقول لكم نبلش الحكي في الموضوع، مش بنص البرزنتيشن نكتشف إنه لا you cannot see my shared screen. وبعدين ممكن نشيك على السبيكر أو إذا في مايك. by the way هلأ رح أقول لكم if there is a mic use it، لأنه you need to speak up. ممكن تمسكوا المايك تقولوا speaker ready، إذا كان في حدا في الغرفة يساعدكم، أو أنتم حاولوا تسمعوا تميزوا الصوت. If you have never been to the venue، المكان اللي رح نعمل فيه presentation، try getting there earlier and walk through the room. حاولوا تشوفوا، لأنه
تعرفوا هلا لما انا اعمل علاقه مع المكان بصير اريح لي، برتاح للمكان، بصير مرتاح اكثر، لانه كلنا بنخاف البرزنتيشن، كلنا بنتوتر. يا رح اقول لكم avoid jitters، بس كلنا بنتوتر. we need to mask it. Make sure you have water available. it might appear silly، بس هي مهمة. يمكن تاخذ هيك كمان شوي، رح اقول لكم slowly، do it slowly. او لما اعمل لكم summary لكل هذا الحكي رح اقول لكم حاولوا تكونوا يعني to slow it down. ممكن in between تاخذوا sip of water. This is very much advised يعني. طيب get ready to perform، مش بس باللبس، كمان شوي بقول لكم dress well للpresentation، بس get ready to perform، لأنه every presentation is a performance. ما حدا يكذب عليك، مش بس اللي بيمثلوا بالمسرح عندهم performance، ولا اللي بيعملوا concerts وبيغنوا عندهم performance. Your presentation is a performance and you need to get ready to perform. The most important part is to know your lines and subject. شو قلنا قبل شوي؟ distill it to its essence. هلا في ناس، اقول لكم شغله ممكن انا myself حاولتها. في ناس may advocate you or advise you to memorize your presentation. If you do so, you may end with some problems. يعني you end up sounding very much formal. بلاش formal، متكلف شوي. و if you at any point get interrupted, you will lose the track. فأنا بفهمه مع شوية حفظ. الحفظ كمان مهارة، بس مش يكون هو مبني إنه أنا عم بحكي جمل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. هذا مش صح، simply مش صح. When you practice، are you following يا بنات وشباب معي أنتم؟ Yes. معي ولا ضعنا من بعض؟ أوكي، إذا معي خلينا نكمل. الكي، ورح أرجع أحكي لكم إياها. الكي is to practice. اعملوا rehearsal للبرزنتيشن تاعكم، اتدربوا عليه. أحسن إشي في الدنيا إنه أجي متدرب، بس we have to balance it ما بين يكون rehearsed and شو بيقولوا spontaneous. في دايما بالانس بين كل الأشياء. When you practice, focus on the key points you want to make and improvise different ways of communicating them. يعني لما أتدرب كمان تعرفوا شغلة شو بيصير عندي؟ بصير أفكر إنه أنا ممكن أحكي هاي الجملة بأكثر من طريقة، بقدر أحكيها. فأنا ما رح يكون يعني ما رح أعجز ولا مرة. وأنا إذا أنا بعرف أحكيها بأكثر من طريقة ما رح أوقف في البرزنتيشن. إذا غابت عن بالي كلمة بروح للثانية. إذا you need to get ready to perform. هذا key. It is well known that the majority of people fear public speaking، وهذا اللي كنت بحكي لكم إياه. بس even those who enjoy it may get stage fright, but we need to practice it. Fear of public speaking will diminish with experience. وهذا اللي بنحكيه. كل ما جربت أكثر، وراح أعتمر إنه أنا كل ما أعمل rehearsals أكثر عم بجرب أكثر. هاي جزء من الإكسبيرينس تاعتي. هاي جزء من شو الإكسبيرينس تاعتي. برضو while getting ready، قبل شوي شو قلت لكم؟ try stay these strategies to reduce، يعني ما رح نتخلص منه هذا الفير. to reduce or to manage your fear. Breathe slowly and deeply for a few minutes before the talk. وأنا قاعد بحاول to breathe، أنسى كل شيء، just breathe
slowly and deeply. وهذا الحل كثير من الأشياء اللي ممكن مش بس بالبرزنتيشن، لأشياء تانية. قبل ما أحكي in public بعمل هاي الأشياء، أو قبل ما أحكي في جماعة بعمل هاي الأشياء. برضو visualize yourself giving a relaxed talk to a receptive audience. تعرفوا شو الفكرة؟ كمان شوي رح أرجع when يعني I will summarize all these points في 10 or 11 points. بس هيك بغمض عيني وأنا قاعد بستنى الدور تاعي for a few minutes إذا بقدر. بفكر ممكن إذا في حوالي ناس كتير بتطلع في السقف، وبفكر إنه أنا رح أعمل presentation منيح very much، رح أكون comfortable وأنا بحكي، والناس رح will receive me in a very nice way. This may help يعني الصراحة. برضو أنا بقنع حالي إنه أنا relaxed confident. ممكن ال effectiveness of these affirmations ما يكون يعني خلينا نحكي إذا matter of debate. ممكن إنه affirm myself إنه أنا confident relaxed و ممكن يكون هذا الإشي بيساعد أو ما بيساعد، ما بعرف، بس it worth trying، وممكن لما أجربه ألاقيه كتير بيساعد. كمان في إشي ممكن يساعد وممكن يساعد ما يساعد، بس it is worth trying إنه assume one or more power poses. يعني بتعرفوا شغلة، الشعور أو الوقفة اللي أنا am in complete control is very much recommended. مش إنه أنا شايفة حالي أو كذا، بس إنه أنا مسيطرة. كتير حلو إني أكون واقفة هاي الوقفة، كتير حلو. طيب هلأ صار دور إنه أمشي للبوديوم، للمكان، للستيج اللي بدي أعطي عليها. stride up to the podium. إذا الناس شافوك walking with energy, energetically energize the audience. تعرفوا شغلة، إذا أنا بمشي في energy وشافوني هيك this will energize them. The student energizes them. لأنه ببساطة they will expect you to engage them and have their attention. في شغلة كتير مهمة ويمكن أنتوا كتير منا بنساها، إنه stand tall and keep your chest lifted. ما تعملوا هاي الحركات إنه أعمل زي كيف، أخلي أكتافي هيك متنيين. هذا أصلاً صراحة بيخرب التنفس تاعي، والحكي معتمد على تنفس صح. فأنا حتى لو بدي أعمل أنا presentation وأنا قاعدة مثلي هلأ، ما بخلي كتافي هيك طول الوقت، بضيع الحكي، بينبلع. كمان شوي رح أقول لكم احكوا من الديافرام مش من الثروت تاعكم، لأنه إذا أنا بدي أحكي من الثروت تاعي شوفوا كيف ببان متوترة بزيادة وبكون annoying. لا، بدي أحكي من الديافرام، يعني التنفس بيفرق معي. بس إذا أنا ما تنفست منيح ما رح أقدر أحكي منيح. فحتى وأنا قاعدة شو كنت بحكي لكم، do not box yourself. ما بينفع أعمل هيك، أتني إيدي بهاي الطريقة أو أتنيهم على اللاب تاعي بحضني، ما بينفع. لازم أكون هيك lifted، واقفة قاعدة بكل الأحوال. smile smile smile. تعرفوا شغلة، not only will you appear more relaxed if you smile, but research have shown that smiling even when forced reduces stress. يعني ابتسامة لا مبالغ فيها ولا ضحك مبالغ فيه أكيد، بس برضو الابتسامة حتى لو كنت أنا بجبر حالي عليها it might reduce stress. كتير مهم أعمل هاي الشغلات. اتذكروا كمان إنه audience وهاي key to perform and to be accepted by the audience. Audience enjoys watching and listening to someone who is smiling
not stern or overly serious. هذا متى بيكون أهم؟ هو مهم بالمطلق، بس especially if your topic is complicated. يا لهوي زي ما بيقولوا، إذا الموضوع في النيورولوجي وكذا وإنت أصلاً متعقد من هذا الموضوع ويكون هو يعني قابضها زيادة عن اللزوم جد بالشكل اللي عم بيعمل لك presentation، زي ما قلنا try to insert هدول الفاني الانكدوتس اللي الاها مومنتس، هدول الاشياء اللي بتجذب العالم كليتنا شو ما كانوا ساينتست من اعلى فيلد تجذبنا هاي القصص. وتذكروا انه make the topic very much accessible، يعني بسطوا، مش قلنا بسطوا speak up. شو يعني speak up؟ يعني مش أحكي مع حالي، no, speak it up. يعني the audience came to hear you, they want to hear you، إجوا عشان يسمعوك، إذن لازم يكون لازم تحكي معهم. قبل شوي شو قلت لكم؟ if there is a microphone please use it. ما تحكوا مع حالكم، لأنه simply رح تحكوا مع حالكم، ما حدا رح يكون is paying attention لإلكم. كمان مرة شو قلت لكم؟ talk from your diaphragm not from your throat. This will give your voice authority and resonance. يعني come on, these power poses are important حتى في الصوت. take your time. بدي اياكم تنتبهوا لهاي الشغلة. take your time بس مش تضيع وقتك. يعني كمان شوي رح اقول لكم build your own pace، اعملوا rehearsal. كتير منيح بيكون اذا في حدا بيحضر لكم يعني وانتم بتعملوا practicing، حدا بيسمع لكم، هذا الحدا رح يكون في الحضور من ضمن الاودينس اللي رح يكونوا موجودين في المين توك لإلكم. ليش؟ لانه هذا بيعملكم عامل توقيت. يعني take your time, a moment or two of silence as you gather your thoughts or move from topic to topic or section to section. This will make the audience paying more attention. والله سكت، في إشي مهم جاي، ممكن هيك يفكروا. by the way عمركم ما تفكروا إنه إحنا لازم نحكي، يعني you don't feel that you have to talk continuously. مش المفروض نحكي ورا بعضه. by the way كمان بصير صعب to follow، ف you will lose attention. شو قلنا قبل؟ we need to balance things. ف بوازن ما بين انه انا بحكي بهدوء، هذا هو المطلوب، بس برضو بحكي بدون يعني بدون ما اكون ممل. وكتير حلو او لا، هو recommended to avoid filler phrases such as you know. في ناس قلنا بيحكوا مثل ما بتعرفوا you know بين كل كلمتين والثالثة you know. لا، انت مش بحاجة. اذا كنت انت متمكن you don't need، واذا انت عملت rehearsal او اتدربت، ما رح تحتاج تحكي you know حتى تجمع افكارك. talk to the audience not to the screen. هلا أنا عم بحاول دائما أطلع على كاميرا كمبيوتري وأنا بحكي معكم، وكاميرا كمبيوتري لتحت، بس هيك يعني عندي هذا الكمبيوتر اللي بحكي منه هو الكاميرا هون تحت اللي بأشر عليها، بس متعودة مثلا على اللابتوب إني أطلع فوق. ف يس أنا بحاول أطلع لكم. عم تتفرجوا علي ولا ما عم تتفرجوا علي؟ دائما في أي ميتينج بعمله مع الطلاب بحاول دائما بفتح الكاميرا، مش لأنه بدي اياكم تشوفوا خلقتي مثلا بطريقه فضه، بس هي الفكره عشان بدي اتواصل، احس انه بتواصل معكم. وهي ميزه باي ذا واي الفيس تو فيس كوميونيتي او teaching and learning. بس anyway talk to the audience not to the screen. usually السكرينز بيكونوا ورانا واحنا بنعمل presentation. انا لازم احكي مع الناس مش مع الشاشه، لأنه إذا ما عملت هذا الآي كونتاكت رح أبعد عنهم،
راح أعمل gap بيني وبيناتهم. إذن making eye contact with one or more friendly faces can relax you and help you to connect with other audience. برضو إذا أنا بعمل eye contact مع العالم وأنا فاهم راح بصراحة this will prevent you from reading your slides، وهذا إشي كتير منيح. يعني كتير مهم إنه مش بس أقرأ، I'm presenting, I'm discussing my work. Stick to your time frame. شفتوا قبل شو بقول لكم take your time، بس stick to your time frame. ف try to pace yourself. شو الطريقة اللي بتخليني أوقت لحالي، أو كيف أحكيها، يعني أعطي لحالي التون الصح، إني أكون عملت rehearsal، وهذا الريهيل أو I did practice، اتدربت ومش مرة ومرتين. ليه؟ لأنه إذا أنا عارفة وين أنا بوقف في البراكتس بدرب حالي ما أوقف، فباخد الوقت المنيح. مش حلو بالمرة يكون أنتوا بتعرفوا لما تكونوا في برزنتيشن بيكون في حدا بيقود الجلسة زي أو يعني بيعمل كنترول على الجلسة، هدول اللي بسميهم مودريتورز. إشي كتير مهم إنه أكون يعني to avoid إنه يقول لي ضايل لك دقيقة أو يأشر لي إنه ضايل لك دقيقتين وأنا بعرف إنه لسه ضايل عندي على الأقل 10 سلايدات وأبلش أقلب فيهم على السريع. هذا مش إشي صح بالمرة. يعني حاولوا كمان إذا في حدا في audience وأنتم في معكم حدا صاحبكم أو معرفتكم يقولكم يوقت لكم هو بطريقته، فعند نص مثلا وقتك يأشر لك. إذا أشر لي بنص وقتي أنا بعرف where to slow down. إذا I need to slow down لأنه أنا ماشي سريع، أو to speed up يعني أسرع شوي، بس مش بآخر دقيقتين أسرع. ومرات كتير البيك تاعت شغلي أو البرزنتيشن تاعي ما بكون وصلت لها. وإشي كتير حلو باي ذا واي، وهي تعلمتها من وأنا بحضر لكم، إنه أنا أحط في بالي هاي السلايد هي السلايد اللي بالنص لازم تكون، يعني تقريبا about midway لازم أكون وصلت لها. إذا ما كنت واصلة لعندها بالميدواي تاع البرزنتيشن تاعي I'll think about what I have to do، بس بكون محضرة. أوكي، فانتبهوا، هذا بيكون عبارة عن benchmark لشغلي. النقطة العاشرة والمهمة، هاي برضو قبل شوي وصلنا لها بطريقة ما، إنه do not drift off at the end. شو يعني؟ يعني بعض الناس لما يخلصوا يقرأوا السمري سلايد، يوصلوا للسمري سلايد تاعتهم they nod their heads and walk away. Don't do that. أعطوا يعني conclusion statement مثلا، وconclusion statement مش معنى our conclusion is to summarize، لا، بتقولهم that concludes my presentation, thank you for listening, thank you for your attention. إذا كان في مجال وهم سامحين لي الناس اللي بينظموا، الأورجنايزر قال لنا ممكن ناخذ بعد البرزنتيشن أسئلة، بقولهم is there any question؟ أو بقول لهم إنه I will answer your questions في ال Q&A period، يعني فترة الأسئلة والأجوبة حسب التنظيم. تمام بنات وشباب؟ هلا إحنا رح نعمل PowerPoint presentation، صح؟ We need to prepare a PowerPoint slides. طيب لقدام بالسمري تاعي راح أقول لكم you have to decide whether you are going to use media or visuals. مرات ما بيكون خيار مثلنا I have to do a PowerPoint presentation. إذن what are the do's and don'ts of the PowerPoint slide؟ شو الأشياء اللي do it وفي الأشياء اللي don't do it. شو هي؟ less is more. Less is more شو يعني؟ يعني
ما تبالغوا بعدد السلايدز. وشوفوا شو كاتبالكم although there is no rules، بس في ناس بيقولوا لكم من خبرتهم، انتبهوا شو بقول لكم، في ناس بيقولوا من خبرتهم انه 20 to 25 slides work well for a 1 hour presentation. انا بالنسبه لي من تجربتي لا I can do more وبطريقه very smooth ويونيفورم، واشرح واحكي discussion عنهم. لانه مثلا انا ما بحط 3 bullet points، انا بحط 2 bullet points. اوكي، بس ما في حدا رح يعرف إلا لما يجرب. إذن you'll have a better idea what works for you، لأنه أنت البريزنتر، أنت اللي مطلوب منك to perform if you time yourself during a practice session. إذن okay, less is more، but we have to know what is appropriate for ourselves. create sections. كتير حلو إذا أنا قسمت الباوربوينت سلايدز لإلي as sections. بتشوفوا مثلا أنا شو بكون حاطة هون، بيختلفوا هدول بين، إذا بدكم، بين كل إشي والتاني. ليه بيختلفوا؟ لأنه أنا بطلع عليهم، يمكن بتشوفوني بطلع فوق، أنا هلأ لازم أحكي بهاي الشغلة. عرفتوا كيف؟ بطلع على هاي البوينت اللي بالاول، انا وصلت النقطه الاولى او الثانيه. Yes، اعملوا sections. This will help you organize your presentation, make sure it flows logically. باي ذا واي ممكن يكون عم بخلينا، قبل شوي طلعت قلت احنا بلشنا متاخر وانا لساتني ما حكيت عن الباوربوينت، I need to summarize for them later on، فانا تاخرت شوي، بس لانه هذا تعليمي فانا ما بقدر اسلق لكم اياها سلق، ولانه بالاخر رح احاسبكم على هاي النقاط فبدي انتبه. الماتيريال الكبيره بتتقسم على يومين، بس ما بدي اخليكم يومين، فبدي اتحمل انا امرق لكم هاي الماتيريال بهذا الوقت. هيك بفكر وانا عم بحكي معكم. ليه؟ لاني كنت عم بطلع على السكشنز اللي عاملاها لحالي. تمام؟ avoid clutter. شو يعني؟ يعني تعرفوا شو هيك ميسي تكون، شو بيقولوا لها؟ ميسي. اذا بدي اترجمها يعني مش لاقيه الكلمه، بس شو يعني؟ يعني ما بدي احط في كل سلايد كميات مبالغ فيها. وهلا رح نحكي عن الفونت سايز اللي كثير الانسب لكل شيء في الباوربوينت سلايدز. يعني stick to 3 to 5 bullet points per slide at most، مش اكثر من 5. اذا انتبهتم قبل شوي بقول لكم انا بحط 2 bullet points، عشان هيك ممكن باخذ سلايدز اكثر، بس ما عنديش مشكله لانه I will move يعني quicker. اوكي، وفي شغله مهمه انه البوليت بوينتس هدول تاعونا لازم يحتووا على keywords مش complete sentences. هلا هذا يمكن ما بتشوفوه معي او مع كثير ناس من اللي بدرسوكم. بتعرفوا ليه؟ لانه انتم بالاخر بدكم تاخذوا هدول السلايدز تحطوا عليهم minimal notes وتدرسوهم، هن يكونوا هم الريفرنس تاعكم. فكتير ناس مثلا لانها ماده تعليميه بيضطروا يحطوا جمل كامله، بس الكي لما you are presenting your work او مثل ما رح تعملوا you are presenting your report، ماشي، بالاخر شو رح يصير معنا؟ رح تكونوا المطلوب منكم تحطوا keywords مش sentences ونقعد نقرأ فيها. make it readable، لازم يكون قابل للقراءة. تخيلوا أنا كنت اليوم بجرب بصراحة، تخيلوا أنا الخط اللي عم بستخدمه هالقد، شو رح أحط بالسلايد؟ ما رح أقدر أحط إشي. تعرفوا هاي الشغلة ليه؟ لأنه ببساطة تخيلوا هالقد رح أبطل حتى قادرة أقرأه. فالكي إنه to make it readable by using the proper font size. وهدول الكي للفونت سايزز المطلوبة من 28 ل 40 point for headlines، من 18 ل 28 for text زي هلا الهيدلاينز هدول، وهذا التكست، و12 ل 14 for references. حتشوفوا انه دائما الريفرنسز تاعوني بيكونوا بخط اصغر. use simple font.
تعرفوا في ناس بيقولوا لك في نوع من الخط اسمه سانس، ما بعرف إذا بحكي صح ولا لا، سانس سيرف، استخدموه. بس إحنا بدنا سيمبل. أنا مثلا هلا ما عم بستخدم لا تايمز ولا تايمز نيو رومانس ولا اريال، بس it is a simple font. يمكن أنا في مكان إنه بقدر أختار الخط اللي بدي إياه، بس برضه بختاره يكون very simple عشان ما يعجقكم، عشان تعرفوا تقرأوه. You got my point؟ هلا لما انتوا تعملوا البرزنتيشن تاعكم I prefer it to be times new romans. مثلا السوبرفايزر تاعي بيحبوا اريال عادي، اوكي. بدنا بس still I'm choosing a very simple font type to use it. طيب برضو you have to not use all caps، يعني الكلمات هدول تخيلوا أنا كاتباها كلها capital letter uppercase. annoying برضو avoid underlying. ليه؟ يعني if you wanna underscore a point by putting it in، يعني we can put it, or to highlight a point we can put it in italics or bold. بس شوفوا أنا كيف عملت هاي bold عشان بديش all caps. ليش كتبتها بكابس؟ عشان أقول لكم don't use all caps. بس بقدر أعملها bold، بقدر أعملها italic. بس underlying، وبالعمد أنا حطيت underline هون. underlying can make the text more difficult to read. وtrust me تخيلوا كل هذا تحتيه خط. it is too difficult to read. راح تكون use visuals. تتذكروا لما يوم الخميس لما كانت نور مرقة معنا، شو مرة من المرات واحدة من السلايدز تاعونها قالت لنا شوفوا هاي الإيمج، والإيمج بتحكي عن 100 كلمة. yes, a single image of something particularly relevant to your work is more engaging and has the potential to convey more information than words. yes, this is highly recommended and true. بس برضو we have to keep it simple. شايفين بدي استخدم images visuals، بس I have to visuals including videos مثلا، بس I need to use a simple image. if you are using graphs to show comparisons of results, indicate what the axes represent and the variables you are displaying. انتبهوا انه لازم يكون معنونين. مش دائما بنحكي لكم شغله لازم يكونوا التيبلز لحالهم يعني self explanatory، لازم يحكوا عن حالهم، مش لازم ارجع للتكست او عشان اعرف شو الجراف او التيبل بحكي لي. وكمان شغله generally steer clear videos. مش حلو استخدم videos of low resolutions. they will look grainy في presentation على big screen. اصلا راح افقد الغاية منهم. simply راح افقدها. اخر شيء اهم شيء، لا كله مهم، ما بدي احكي اهم شيء، لا كله مهم. check your spelling. تعرفوا شو ابشع اشي بالدنيا؟ yes, أبشع إشي في presentation and you will lose your credibility إذا صار misspelled words. تخيلوا على very big screen والكلمة مكتوبة غلط. واو شو إنه مش حلو. I mean it، مش حلو بالمعنى المش حلو. especially if they are up on a large screen زي ما قلنا، وإنهم تخيلوا شو رح يكون worse أكتر، إنه this misspelled words are being repeated throughout your presentation. أقول لكم الكلمة اللي مش حابة أحكيها بس كتير بشع. طيب كيف أعمل؟ استخدموا spell check. prove your presentation yourselves. براجعه. أول شيء الspell check بيفرجيني، بس أنا برضو براجعه myself. بتعرفوا شو النصيحة؟ وهلأ كنا بنشتغل على شغلة قلت لهم للطلاب إنه أنا اليوم ما رح، قال عدلناها شو فيها؟ قلت لهم أنا اليوم ما رح أشوفها. I had enough منها اليوم.
خليها لبكرة برجع بطلع عليها بعين جديدة. يس، هذا اللي بنصحكم فيه. حضروه قبل بيوم، اعملوا كل إشي فيه. let a day go by إذا ممكن. please خلوه ممكن if possible. it is easier to pick up errors after a break. لأنه عينك بتتعود. عيننا بتتعود على الغلطة. أنا إذا ضليتني أقرأه 1000 مرة بنفس الفترة بنفس النهار مرة ورا مرة وفيه غلطة ما أنا تعودت. بتعرفوا شغلة بحكي this is the perfect that can be done, the most perfect thing that can be done. خلص. to summarize كل اللي حكيناه، وبعرف حكينا أشياء كتيرة. giving a presentation terrifies most of us. إذا مش كليتنا by the way, especially when talking before a crowd of people about an unfamiliar topic. وحتى familiar topics by the way، خصوصا إذا الناس بيعرفوها بصيروا يتلقطوا مثلا. My advice to never fear، أو يمكن أحسن أنصحكم to minimize the fear قد ما بنقدر. There are many ways to make a good presentation, and the more presentation you do, the easier they will become. أنا هلأ رح ألخص لكم كم من نقطة في preparing part 1 how to prepare your presentation. Focus on your presentation. Just focus. Make it summarized and focused, clear. يعني خلي في عنا 1 main thesis and 3 main points to support this thesis وبروح وباجي عليهم. قبل شوي شو قلنا؟ less is more. Do not overwhelm your audience. Simply هاي هي نصيحتي لكم. less is more. هلا هاي النقطة حطها بالأحمر decide whether to use media or not. بالنسبة لنا هذا مش choice، بس في ناس بيكونوا عندهم القدرة very much engaged في الريسيرش تاعهم، very much engaged أو عندهم هذا الenthusiasm والengagement excited للشغل، قادرين إنه to present it without a media or visualization. بس this is زي ما قلت لكم أنا حطها بالأحمر لأنه it's not a choice. We need to use media. إحنا بدنا نعمل PowerPoint presentation. بس في ناس عندهم هاي الخيار. إذا أنا بعمل PowerPoint presentation لازم أكون جاهزة لإله. أنا بعرف كيف أتعامل معه. Practice, practice, practice. I can't emphasize enough إنه ال practice is absolutely the key to giving a good presentation. At least good. بالعكس كل ما عملت practice أكتر كل ما كنت أنا am approaching excellent presentation values. Visualize your success. شو قلت لكم قبل؟ غمضوا عينيكم، شوفوا حالكم عم تعطوا a successful talk. A successful talk الناس very much receptive وبيصفقوا لكم. وانتبهوا في شغلة بحب أحكي لكم إياها whether you are بالنقطة اللي قبل وهلا، إنه avoid هدول distracting verbals and physical tics. شو يعني؟ يعني avoid كلمات مثل like every now and then بحكي لهم like. إذا أنا تدربت منيح I will reach this success اللي بنحكي عنه. شو هي الفيزيكال تكست هدول distracting؟ إنه مثلا I'm putting my weight أو لا transferring my weight من shifting my weight من إجر لإجر، أو مثلا بعمل I'm messing with my head with my hair، يعني هيك بلعب في شعري. ومش بس البنات بيعملوها، الكل بقعد اوكي. هاي الحركات avoid it. هاي الفيزيكال تكست بتعمل لك distraction مش بس للناس. this appropriately. yes. مش مطلوب منك تلبس فيرزاتشي تاي وسوت أو بس appropriately للمكان. يعني الألوان طبيعة أكيد ما بنختلف على اللبس المحتشم بمعناه إنه هو do not expose your body. هذا إشي كتير مهم.
dress appropriately. It is not about the brand, it is about how appropriate to the state, how appropriate I am dressing with respect to the stage or podium. طب while giving you representation, deal with jitters. ممكن أحكي لكم شغلة it's يعني somehow difficult to not getting nervous upon presenting in front of a crowd, but we need to mask the fact that we are nervous. عشان إذا أنا nervous وبينت هيك I will spread it للتانيين. It is contagious. يعني بيخليني بعديهم بصيروا هم مثلي nervous مش مرتاحين at least. Engage the audience. اسألوهم تعرفوا هاي الشغلة مرقت عليكم سمعتوا عن هذه القصة. هو يعني try to engage the audience. And النقطة الثالثة give an engaging performance. وهم بيختلفوا عن بعض. بإيش بيختلف engaging performance؟ يعني it simply means that you make a performance itself, your performance interesting and dynamic. We can move بس بدنا ننتبه حتى الفوكال تاعي شو قلنا قبل ما يكون مونوتون يكون. شو ما كان العلم أنا بعرف حدا يا الله شو شاطر بس لما يشرح ويحكي هو بيحكي بنغمة واحدة على نغمة واحدة. تراي هاي البيتشز يعني إنك تعمل بصوتك ترفع تنزل. هذا بيخلي الأودينس يعني بيخلي dynamic your performance بنفس الوقت you will engage the audience. فهم شغلتين مختلفتين بس ممكن يأدوا لبعض. في مثال بيحكوا ما بعرف إذا أنتم كنتم قرأتم أو بتحضروا لا حضرتم هاري بوتر الموفيز. في بروفيسور بينز يا إلهي شو هو إيش مونوتونيك هيك بيحكي على نغمة واحدة ممل. يس كانوا يشكوا منه. بنفس الوقت I have to find the balance زي ما قلنا ما بين being spontaneous and rehearsed. Yeah, you can do it. بس بنتدرب عليها. Treat your presentation as a story وهذا اللي حكينا لأنه you will engage the audience at an emotional level. This is important. قلنا talk more slowly. إذا في مي قلنا اشربوا sip of water بيريح. وهذا killer closing. يعني give a punch. مش أكيد مش to hit your students. ما تاخدوها بهاي الحكي تاخدوها يعني زي ما بيقولوا figuratively speaking إنه hit your audience يعني أعطيهم highlight the peak of your research, the 3 most important points اللي في الشغل تاعك, conclude with examples, stories, قولهم والله لما صارت معنا هاي الشغلة وإذا كانت قصة خفيفة لطيفة. Yeah, conclude with a story. This is very interesting بيكون لأنهم. This is the type of killer closing we want. These are my references. I will be more than happy to hear your questions. إذا في حدا فيكم عنده سؤال. بعرف إنه شوي طويل. الماتيريال كلها موجودة عندكم. فبليز احكوا لي إذا في عندكم أسئلة. طيب إذا كليتكم معي بدي أقول لكم شغلة كثير مهمة. إنه زي ما قلنا الماتيريال موجودة على الإي ليرنينج أو التسجيل راح أحطه على الإي ليرنينج. بس بدي أذكركم إنه you have to write your report. الانترودكشن تاعت الريبورت لازم تكون الانترودكشن تاعت الريبورت لازم تكون شو؟ لازم تكون من الريفيو ارتكل والبقية السكشنز لازم should be built on based on your research article. في شغلة كتير مهمة إنه إحنا المطلوب منا to present our report عشان يكون هو it is our work اللي إحنا
بنعمل له presentation. فإذا سمحتم انتبهوا لهاي التعليمات وارجعوا اقرأوا التعليمات اللي موجودة على الإي ليرنينج. والشغل الأهم، لا كله مهم برجع بحكي كله مهم. book your presentation time. كمان نزلت forums وفي restrictions، اقرأوها 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 بليز يا بنات يا شباب. اوكي. your report should be submitted by the 6th of August. احنا حاطين 6/8 August فارجعوا له. وما تنسوا مددنا submission تاع revised summary ليوم 31 الشهر. في أسئلة؟ في حدا؟ دكتورة بس بدي أسألك. تفضل يا مين عم بيحكي عشان أشوف. محمد. محمد. أي تفضل يا محمد. التايتل شو نحطه بالريبورت؟ بوين التايتل؟ في السمري؟ لا الريبورت. الريبورت choose your own title. مش احنا قلنا التايتل تاع الريبورت لازم يكون informatives من 4 ل 12 كلمة، لازم يكون فيه الكي ووردز. هذا رح اعملكم evaluation عليه، فبليز اختاروا تايتل مناسب للي انتم بتعملوا. تتذكروا السمري شو قلت لكم؟ اكتبوا summary of بين quotation شو التايتل تاع الريسيرش ارتكل تاعكم، صح؟ بس الريبورت فكرة مختلفة. You are reporting something، انت بدك تخترع له تايتل مناسب. طبعا التايتل ما بتخترعه هيك انا بحب هاي الكلمة ما بحبها، انا بحبها بس اذا هي مش مناسبة ما بستخدمها، فبدنا يكون تايتل مناسب. في اسئلة تانية؟ طيب خليني افرجيكم شغلة. بتعرفوا شغلة؟ I need your attention، بس مرات بحكي ولا مش ححكي. اوكي. هذا صفحة الكورس على الإي ليرنينج، يا رب تنتبهوا لهاي الشغلات. هون بنعمل سبمشن للريبورت، وهون ويدوب شو بوكا تايم او بنحجز وقت عشان البرزنتيشن تاعنا. اقرأوا هاي التعليمات. شوفوا قد صعب ينقرأ هذا اللي تحته اندرلاين، بس يعني معلش حطيته عشان تو هايلايت. شايفين؟ اقرأوا. إذا حدا سألني رح أرجع أقول له احضر البرزنتيشن أو الميتينج ريكورد تاع how to give a dynamic presentation. أوكي؟ تمام؟ إذا ما في عندكم أسئلة أو شيء حابين تحكوا لي إياه، أنا I will stop recording by now. أوكي؟ وأحكي لكم يعطيكم العافية. see you بعد العيد. كل عام وأنتم بخير. دعواتكم بكرة يوم عرفة و thank you.